لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلم الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها من كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخفنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي صر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي صر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي صر الظالمين. أصر الله أمر المسلمين صرف الله شر المعدين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المعدين. أصلح الله أمر المسلمين صرف
يشرف الله سر المعذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا اله الا الله 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 لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن المنتهي أوصافه المهدي وأسأل المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يقول له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح الرئيسين وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى رؤيس المعاجر الله حمد وصور وبري من الله يعلي درجات في الجنة وكثر صفاتهم ويوضع حسناتهم ويحفظنا بجاهه وينفعنا بهم ويجد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنفارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة والروح سلسلة العظيم الفتح كلام محمد بن علي وعلي وصول وفرهم وجميع ساداتنا على عبد علي وصول وفرهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة وقصر مثوباتهم ويوضع حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صوفية أينما كانوا وحل أرواحهم من مشاكل أرض إلى مغاربها أن الله يولي درجاتهم برجال فتن مصوباتهم ويضاعف سناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روحه السيدنا صاحب الراتب قل بالإنشاء وغافر من والجلال الحمد لله بن محل الحجاج المسلمين وفرائهم عن الله حي ولي الدرجات في الجنة وكثر مصوباتهم ويوضع حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويهد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا مشايخنا في الدين وذوي البوك علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين إلى أرواح أموات المسلمين وإياهم إلى يوم الدين الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى يؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويسر عنهم شرارهم ويغفينا وهم شر الفتن والمحان والموذي المنزعين والمن كريم وبعيد يرخي أسعارهم ويغيزر أمطارهم يعطي كل سالك منكم سؤال على يرد الله رسولا يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار عالم سر منا لا تدك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تدك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تدك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواله جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواله جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواله جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد ما جزى نبينا ومزه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين أما الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم والذل والمشرب صافي الهني وابلغني سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب بلا الآخرين دهر الداخلين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا المعلم مسلم الامام عبد الله بن حسين طيب في تعريف سنة التوفيق الى ان قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلوم في دارين امين ورضي الله تعالى عنكم اجمعين فصل ومن معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه وإلى الإزمان والطنبور وسائر الأصوات المحرمة وكالاستماع إلى الغيبة والنميمة وسائر الأقوال المحرمة بخلاف ما إذا دخل عليه السماء قهرا وكرها ولزمه الإنكار إن قدر فصل إلى آخر الله أعلم. Alhamdulillah bersyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sesuai perintahnya. Mudah-mudahan mendengar puji syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan, termasuk kumpulnya kita saat ini salah satu taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sesuai perintah Allah, kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan dikaruniakan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencinta. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita semua dalam mengikuti sempurna jejak langkahnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang beriman
yang menghambakan diri sempurna semata karenanya, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin Allahumma amin. Minggu lalu termasuk maksiat yang harus kita jauhi, kita tertawa karena sebab keluarnya rih, menertawakan saudara kita yang keluar rih angin karena mungkin mengolok, mengejek, dan mungkin merendahkan, menyakitkan hatinya, atau mentertawakan seorang muslim untuk menghinakannya dan menyembunyikan syahadat, kesaksian, atau melupakan Al-Quran dan meninggalkan untuk menjawab salam yang wajib atasnya, dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ucapkan. Mungkin sedikit ada yang lainnya, kita lanjutkan. Faslun min ma'asyil udhun. Setelah selesai maksiat yang berkaitan dengan lisan, sekarang maksiat telinga. Al-istima' ila kalami ghamin akhfuhu anhu. Sengaja kita mendengarkan dan menuntut diri kita untuk mendengarkan kepada ucapan suatu kelompok orang-orang yang mereka akhfahu anhu, mereka sengaja menyembunyikan ucapan tersebut darinya. Mereka tidak mau seorang itu mendengarkannya, tapi orang tersebut memaksakan dirinya untuk mendengarkan apa yang mereka sembunyikan darinya. Itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dinyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ibn Abbas, disebutkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun." Siapapun yang mendengarkan sengaja kepada pembicaraan suatu kaum, kelompok, 2 orang, 3 atau lebih, dan mereka baginya karihun, tidak suka. Mereka yang bicara itu tidak suka ia mendengarkan pembicaraannya mereka. Subba fi udunaihi al-anuk yaumul qiyamah, maka akan dituangkan di kedua telinganya al-anuk. Anuk itu ar-rusas al-mudab, timah yang dilelehkan. Yaumul qiyamah, ke telinganya nanti kelak di hari kiamat. Sengaja, kalau tidak sengaja beda sengaja. Padahal dia tahu mereka tidak suka ia dengarkan, sengaja ia mendengarkannya. Wa ilal mizmar, dan kepada mizmar, termasuk bagian daripada seluringnya, tapi ada bentuk khusus seluringnya. Itu kalau tidak salah seluring itu 2 seluring, dua yang diikat menjadi satu, yang biasanya dahulu digunakan oleh mereka orang-orang dahulu jahiliyah dan lainnya, ketika mereka berpesta pura. Di antaranya dipakai itu alat untuk nyanyi, ya, mungkin menari, seorang perempuan dan lainnya. Wa tumbur, dan tumbur kecapi, atau mungkin seperti gambus, itu gitar yang seperti gambus. Karena ada wasairil aswatil muharramah, dan semua suara-suara yang diharamkan oleh Allah dari alatul malahi, dari alat-alat yang bisa melupakan. Ada alat-alat musik yang memang diharamkan secara syariat, dan ulama sepakat menyatakan haram dan tidak ada perselisihan antara mereka mengenainya. Ada juga alat-alat musik yang ulama berbeda, berselisih pendapat mengenai hukumnya. Seperti mizmar itu sepakat ulama. Begitu juga ada yang mengatakan gambus, juga ada yang mengatakan sepakat, tapi ada sebagian juga yang membolehkan. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, "Man istama'a alatal malahi fid dunya." Siapapun yang sengaja mendengarkan alat-alat yang bisa melupakan, alat-alat musik yang bisa melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan ingat kepada Allah, fid dunya, di dunia, selama ia hidup di dunia, lam yasma' qira'atul qurra ya ahlil jannah, dia tidak akan mendengarkan bacaan qurra, para pembaca-pembaca di surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia masuk ke dalam surga, tapi dia tidak bisa mendengarkan bacaan-bacaan yang ada di dalam surga. Minhum, di antara qurra ahlul jannah itu yang akan membaca di surga itu Yusuf wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan dibaca nanti kitab suci, bagian daripada kitab suci Al-Qur'an. Di antaranya surat Yasin, termasuk surat yang akan dibaca nanti kelak walaupun di surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga suara-suara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkannya, sengaja mendengarkannya, itu juga termasuk maksiat telinga. Apapun yang diharamkan oleh Allah untuk diucapkan, maka diharamkan untuk didengarkan sengaja mendengarkannya. Apapun,
Berdusta hukumnya mengucapkannya haram, mendengarkan dustaan itu haram. Katanya wakal isma' ilal ghibah wan namimah, seperti mendengar kepada orang yang mengumpat dan mengadu domba. Mengumpat hukumnya haram, mendengarkannya sengaja mendengarkannya haram. Mengadu domba haram, lisan ucapan mendengarkannya juga haram. Wasairil aqwalil muharramati, dan semua ucapan-ucapan yang diharamkan secara syariat. Semua ucapan-ucapan yang diharamkan secara syariat, maka haram untuk kita sengaja mendengarkan ucapan-ucapan tersebut. Apapun ucapannya yang diharamkan secara syariat, melaknat, mengutuk, mencaci, memaki dan menyakiti hati seseorang dan lain sebagainya, apapun yang diharamkan dari ucapan itu diharamkan untuk kita dengarkan. Bi khilafi ma idza dakhala alaihi sama' gahran, berbeda apabila ia masuk alaihi sama gahran, masuk ke telinganya secara gahran, artinya secara terpaksa. Dia tidak mau mendengarkannya, tapi ya kedengaran. Kadang-kadang kita mendengarkan ada suara yang kita dengarkan, namanya gahran, artinya kita terpaksa untuk mendengarkannya. Tapi wakariha, harus kita tidak menyukainya, tidak menyukai mendengarkan apa yang dilarang tersebut untuk diucapkan. Walazimahul inkar in gadar, dan wajib baginya untuk mengingkari ucapan tersebut apa yang didengarkan dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, in gadar, apabila ia mampu. Apabila ia mampu untuk mengingkarinya kala itu, maka wajib untuk dia ingkari. Paling minim ya sebagaimana Rasulullah, jika Anda melihat satu kemungkaran maka hendaklah dirubah dengan tangan, kalau tidak dengan lisan, kalau tidak dengan hati. Dan tidak ada setelah hati, mengingkari secara hati itu dari keimanan. Artinya paling minim kalau kita tidak bisa dengan lisan, dengan tangan kita, tidak bisa dengan lisan kita, paling minim kita ingkari dengan hati kita. Hati kita mengingkarinya, tidak menyukai apa yang diperbuat oleh namanya kelompok tersebut. Paling minim seperti itu. Kalau sama sekali kita tidak mengingkarinya, berarti kita meridainya. Meridai kemungkaran hukumnya mungkar. Kalau kita meridai kemungkaran hukumnya mungkar, walaupun kemungkaran itu ada di ujung bumi sana. Ada di ujung bumi sana kemungkaran, tapi kita tidak mengingkarinya dalam hati, ya berarti kita meridainya. Meridai kemungkaran itu ya hukumnya mungkar. Artinya berdosa. Barangkali keridaan yang kita miliki terhadap satu kemungkaran, dosanya jauh lebih besar barangkali dari kemungkaran itu sendiri. Karena ridha namanya sifat hati, dan apapun yang berkaitan dengan hati itu lebih besar daripada yang berkaitan dengan selainnya anggota tubuh. Ketaatan hati lebih besar daripada ketaatan namanya lahir. Begitu juga kemaksiatan hati jauh lebih besar daripada kemaksiatan lahir, karena hati itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala dari seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Fasal wa man ma'asil yadain, dan termasuk dari maksiat yang berkaitan dengan kedua tangan tadi, maksiat di telinga. Secara namanya umum, apapun yang diucapkan oleh lisan maka haram untuk didengarkan oleh telinga. Dan di antara kemaksiatan kedua tangan, arti maksiat tersebut dilakukan oleh tangan. At-tasfif fil kali wal wazn wad dara. At-tasfif yaitu mengurangi takaran fil kail, dalam kail. Kail itu takaran. Seperti pakai kaleng itu yang takaran liter, seperti liter pakai literan itu. Wal wazn, dan timbangan, wad dara, dan dara. Dara itu meteran. Pakai meteran. Seperti kain pakai meteran dan sebagainya. Kalau mengurangi hukumnya haram. Tasfif yang Allah Subhanahu wa taala ancam, yang Allah nyatakan dalam surat Al-Mutaffifin, wa yuridul mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yasawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka membeli, mereka minta namanya ukurannya, timbangan, takarannya itu pas. Tapi kalau mereka mengukur, menimbang, menakar untuk selainnya, biasanya mereka menguranginya. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum maksiat tangan, karena yang melakukan tangan. Wasarikah, dan mencuri. Sini mengatakan, berkata Imam Syarqawi, wa alam annahu yahrum 'ala syakhs sariqat mal ghairihi 'ala wajhil mizah. Lianna fi tarwi'an li qalbih.
Diketahuilah bahwasanya haram atas seseorang untuk mencuri harta selainnya ala wajhil mizah, yaitu dengan cara mizah. Mizah itu bergurau. Walaupun bergurau karena membuat sakit perasaan hati seseorang ini, hati orang yang dicuri itu, walaupun bergayaan bercanda. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yaru'anna musliman. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, siapapun yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia tidak menakuti seseorang muslim. Menyakiti hatinya, perasaannya. Yuhad in sarak ma yusawi dinar min hirzihi bi qat'i yadihi al-yumna. Maka diberikan hukuman had bagi sarik, pencuri diberikan hukuman had, dihukum secara agama syariat. Ma yusawi dinar, jika ia mencuri yang menyamai 1/4 dinar. Kalau dilaksanakan hukuman syariat. Min hirzi dari tempat yang disimpan itu harta. Tapi tempatnya itu harta ditaruh memang di tempatnya, bukan harta itu ditaruh di bukan tempatnya. Kalau harta itu ditaruh di bukan tempatnya, tidak diberikan hukuman had. Tapi harta itu ditaruh di tempatnya, seperti misalnya di laci. Memang laci itu tempat menyimpan harta. Taruh di laci, kemudian orang mengambil dari laci tersebut. Kalau seperti itu ada hukuman had. Kalau naruhnya berserakan sembarangan, itu tidak kena hukuman had. Bigat iyadihil yumna, dengan cara memotong tangan sebelah kanan. Tangannya yang sebelah kanan, tangan pencuri yang sebelah kanan. Awalan minal ku, walau kanat ma'iba kafa qidatil asabi au zaidaha au shala. Tangan kanan dari pergelangan, walaupun tangannya itu ma'ibah, ada cacatnya, seperti tidak ada jarinya, atau ada yang lebih, atau tangan itu syala, artinya lumpuh, seperti kena suluk lumpuh, ya, tidak bisa dimanfaatkan. Walaupun seperti dipotong dari kuknya, pergelangan tangannya dari sini, dengan berbagai macam cara. Cuman sebaiknya dalam memotong itu dia pertama kali mungkin dilepas dulu tangannya itu, kan ini ada ikatan ada pergelangan ini kan sendinya, ini dibuka tangan itu, tarik begitu, bukan nanti tangan taruh dipotong lagi, tarik begitu baru dipotong. Setelah dipotong, ada yang menyatakan sudah disiapkan minyak yang mendidih, jadi setelah dipotong tangannya itu dicelup ke minyak itu. Ada yang mengatakan pakai seperti kayu itu, ada besi yang sudah dipanaskan. Setelah dipotong itu besi itu ditempelkan ke tangannya itu, pergelangan yang putus tadi, agar menyumbat darahnya. Itu kalau mencuri rubuk. Kalau sini mengatakan rubuk dinar, 1/4 dinar, bukan hanya 1 dinar. Sini mengatakan rubuk dinar, masya Allah, tidak terlalu banyak. Tsuma'in ada, kemudian jika kembali mengulanginya, farijrul yusra, maka dipotong kakinya sebelah kiri. Ay minal ka'ab ba'dan dimal yadihil yumna, setelah mungkin selesai tangan sebelah kanannya itu selesai dipotong, andaikan dia mencuri lagi dan tangannya sudah utuh, tidak lagi keluar darah lain sebagainya. Kemudian kalau mencuri lagi, kakinya sebelah kiri dari kaabnya, dari mata kakinya dipotong. Tsuma'in ada, kemudian kalau kembali mencuri lagi, tangan sudah dipotong, kaki sebelah kiri sudah dipotong, fayaduhul yusra, maka dipotong tangan sebelah kiri. Tsuma'in ada farijrul yumna, kemudian kalau kembali lagi mencuri, maka kakinya sebelah kanan. Lil amri bidzalik, karena perintah secara syariat akan hal itu. Secara syariat itu hukuman. Siapapun yang mencuri, mau presiden mencuri, mau jenderal bintang 100 mencuri, siapapun mencuri dipotong.
siapapun yang mencuri. Seperti itu ya. Wa yandab ta'liqul udhul maqtu' fi unuqih sa'ah lizajar wa tankid. Dan dianjurkan, disunnahkan untuk menggantung tangan atau anggota tubuh yang terpotong itu di lehernya sa'ah beberapa saat lizajar wa tankid, untuk namanya mengingatkan selainnya dan hukuman baginya agar selainnya tidak melakukan perbuatan itu dan agar dia tidak mengulangi kembali. Maka amar bisolatan kamar wa Tirmidzi, dan sungguh Rasulullah telah memerintahkan untuk melakukan hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tsumma in ada ba'da dzalik uzir. Kemudian kalau kembali mencuri lagi, tangan kanan kaki kiri, tangan kaki kanan kiri sudah dipotong, masih mencuri, andaikan masih mencuri lagi, uzir, dihukum. Bukan hukum potong, dihukum aja. Kama law sagatat atrafu awalan wala yuqtal. Tapi bukan dihukum mati, bukan dihukum bunuh lah, dihukum. Ya ditakzir. Ditakzir itu tergantung namanya kebijakan, namanya hakimnya. Kira-kira orang ini caranya kayak apa? Diberikan hukuman tersebut tapi tidak sampai dibunuh. Wa minha an-nahab. Kemudian di antara maksiat tangan an-nahab, yaitu mengambil, merampas harta, atau bahasa sekarang ini begal dan lain sebagainya, seperti begal itu. Merampas. Kalau mencuri itu namanya sembunyi-sembunyi, harta yang disembunyikan kemudian dia curi. Tapi kalau nahab ini terang-terang, merampas terang-terangan ya, kayak begal dan sebagainya. Wal ghasab, dan ghasab itu ya dia memakai hak selainnya, bukan namanya mencuri, dan bukan juga merampas dan lainnya. Seperti ya ini terkenal mungkin di tempat-tempat pondok biasanya ya, kadang-kadang, atau di masjid musola ada sendal dia pakai. Ada sendal dia apa? Ada sendal bukan sendalnya punya orang, dia pakai. Padahal dia tahu itu punya orang, bukan niatnya untuk mencuri, merampas dan lain sebagainya. Walaupun nanti ia taruh lagi di situ, dikembalikan. Wal makas, dan makas seperti pajak ya, yaitu mengambil sesuatu secara zalim, paksa, minal bai' wasyira, dari jual beli, dari zara' wa ghairi dzalik, dari namanya kebutuhan dan lainnya itu, seperti ya pajak upeti. Ada maksiat tangan diambil karena orang namanya membayarnya secara paksa. Wal ghulul, dan ghulul, akhdul haram wal khiyana fil ghanimah, itu biasanya mengambil harta rampasan perang dan dia mengambilnya itu sembunyi-sembunyi, bukan bagian dia. Karena rampasan perang itu nanti dibagi oleh pemimpin, bagi ini, tapi dia enggak, dia seperti mencuri yang namanya ghulul. Sebelum dibagi itu dia ngambil. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak akan terima salat dengan tanpa bersuci, dan Allah tidak akan terima sedekah min ghulul, yang ia dapatkan dari ghulul, dari merampas atau mengambil harta tanpa bagiannya, bukan bagian sebelum dibagi ya. Dia mengambil sebelum ghulul. Wal qatal, dan membunuh sesuatu yang diharamkan secara agama dan secara syariat. Wa fihil kafarah mutlaqan, dan dalam membunuh itu ada kafarah yang harus ia lakukan secara mutlak. Secara mutlak, pokoknya siapapun yang ada ikatan dengan pembunuhan, maka ia namanya itu maksiat tangan dan harus mengeluarkan kafarahnya.
baik secara langsung dia atau secara tidak langsung, atau mungkin dia sebagai pesuruh, itu ada kafaranya. Wa ya'tqu raqabatin mu'minatin salimah. Yang pertama kafaranya itu harus membebaskan seorang budak yang mukmin yang salimah, yang tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya. Fa'in ajaz, kalau dia tidak mampu untuk melakukan itu, sama syahrain mutatabi'ain, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wal amanu andal ajaz anisam ittisaran alal warid. Itu aja. Fi amdihi al-qisas, kalau memang dia sengaja ada al-qisas. Qisas artinya membunuh, dihukum bunuh secara qisas. Illa in afanhu ala diyati aw majanan, kecuali keluarga yang berkait yang terbunuh itu memaafkan dan meminta dia untuk mengganti dia tebusan, atau majanan, atau memaafkan secara majan, itu tidak minta tebusan apapun. Kalau seperti itu namanya dia tidak dihukum qisas. Tapi kalau tidak dihukum qisas. Kalau memang keluarganya minta namanya ganti seperti itu, dia namanya dia, ya harus dibayar dengan dia. Setelah itu dia dimaafkan, tidak dihukum mati. Wa fil khata' wa syibhi ad-diyah, dan dalam khata' kalau membunuh salah. Membunuh dia salah dalam membunuh. Wa syibhi, dan seperti syibhil khata', namanya menyerupai khata', kesalahan, bukan kesengajaan. Ad-diyah, wajib membayar diyah. Wa yami'at minal ibil fi dzakar al-muhrir muslim, yaitu diyahnya 100 ekor onta. Fi dzakar hul muslim, pada seorang lelaki yang merdeka yang muslim. Kalau ia bunuh seorang lelaki yang merdeka muslim, maka diyahnya 100 ekor onta. Dia harus kasih kepada keluarga 100 ekor onta. Nisbu fil untal hurra al muslimah, dan separuhnya pada seorang perempuan yang merdeka yang muslim. Kalau ini seorang perempuan yang merdeka muslim, itu namanya separuhnya, berarti 50 ekor unta. Wa takhtalif sifatud diyah bihasabil qatl, dan berbeda sifat diyah itu dengan hasabil qatl, sesuai dengan pembunuhan yang ada. Wa minha wallahu alam. Masih panjang pembahasannya, wallahu alam. Alhamdulillah kita masih di bulan Rajab, bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan kita memperbanyak istighfar dan memperbaiki diri kita, terutama hubungan kita dengan Allah. Dan paling utama hubungan kita dengan Allah yang paling intim itu adalah salat, terutama salat 5 waktu. Karena itu dinamakan salat. Salat itu silatun bainal 'abd wa rabbih. Dinamakan salat karena ia hubungan antara seseorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ibadat yang dilarang kita untuk melakukan selainnya hanya salat. Ketika Allahu Akbar, tidak boleh bicara, tidak boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh bergerak, tidak boleh macam-macam. Salat, dan ia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tiang agama di antara kewajiban yang lainnya, dan tidak dinyatakan seorang itu beragama kalau dia tidak salat. La dina liman la salatalah, kata Rasul, tidak dianggap beragama bagi orang yang tidak salat. Dan ketika seseorang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jiharan, maka sungguh ia telah kufur secara terang-terangan. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza taraka ar-rajul salatan wahidah muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan bin fulan la but alaihi min dukhulin nar. Dalam kitab Bahjatul Wasail karya Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, sebagaimana syarah kitab ini pengarangnya sama, Rasulullah mengatakan, jika seseorang lelaki, begitu juga perempuan yang sudah baligh berakal meninggalkan salat sekali dengan sengaja di antara salat 5 waktu, tercatatlah namanya di pintu neraka. Fulan, anaknya si fulan harus masuk neraka sekali. Kalau ia meninggalkan sengaja sholat 2 kali, 2 nama tertulis otomatis. Kalau dia meninggalkan sholat 3 kali, berarti 3 nama. Nah, begitu juga seterusnya.
kita berupaya untuk memperbaiki, dan di dalam sholat ada segala kebaikan buat kita di dunia lahir batin, untuk kita, keluarga kita, usaha kita, dan begitu juga terutama kelak nanti di akhirat. Dan yang pertama kata Rasulullah SAW yang ditanya oleh Allah tentang akan seseorang hamba adalah tentang masalah sholatnya. Apabila didapatkan sholatnya sempurna maka diterima sholatnya, dan semua amal lainnya akan diterima oleh Allah. Kalau didapatkan sholatnya kurang, sholat tapi kurang, ada kekurangannya. Kalau memang ada sholat-sholat sunat, maka sholat-sholat sunat yang ditinjau, dilihat, yang menjadikan sholat sunat itu menyempurnakan kekurangan yang ada di sholat wajib. Kalau tetap kurang maka ditolak sholatnya, maka seluruh amal yang lainnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus berupaya dan selalu berupaya untuk menyempurnakan sholat, karena sholat bukan hanya gerakan lisan, bukan hanya lisan yang bicara, bukan hanya namanya tangan kaki yang bergerak dan lainnya. Sholat itu ada hati, dan khusyuk itu adalah hal yang berkaitan dengan hati, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala puji dari sholat kita. Allah nyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat itu harus berbareng, lahir batin itu bergerak. Kita harus merasa ketika kita salat kita berada di hadapan Allah, dilihat, diketahui oleh Allah kita apa yang ada dalam di lahir batin kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita diminta untuk menyempurnakannya. Menyempurnakan namanya ucapan, rukunnya gauli, rukun fi'li. Kita pun diminta untuk menyempurnakan rukun galbi. Kita Allah. Kalau yang ditanyakan fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambus itu kan dilarang katanya kan. Tapi kalau mengiringi saya memuji Allah, Masalahnya itu sih yang dilarang itu alatnya. Alatnya sih digunakan untuk apapun, kalau memang secara syariat haram berarti untuk apapun haram. Cuman ya gambus ini ada khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Kecuali kalau memang ada alat yang ulama sepakat hukumnya haram. Nah itu tidak boleh. Digunakan untuk apapun tidak boleh. Mau digunakan untuk kebaikan, mengiringi gosidah, nasidah yang baik, menggunakan alat itu tidak boleh. Karena namanya haram secara sepakat para ulama. Ada juga alat-alat musik itu yang ada sebagian mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak, sebagian mengatakan tidak haram. Nah itu alat tersebut masih kontroversi. Kita tidak mengatakan haram secara mutlak. Kenapa? Karena ada sebagian mengatakan boleh. Secara umum ya alat-alat musik itu ya tergantung penggunaannya. Secara umum tergantung penggunaannya. Dan Imam Ghazali menyebutkan mengenai masalah itu dalam karya beliau, terutama dalam kitab ya. Jadi artinya ada alat-alat yang memang ya masih dilihat, ditinjau dari penggunaannya. Kalau digunakan untuk yang baik menjadi baik boleh. Ada juga namanya memang ditinjau dari penggunaannya. Kalau digunakan itu alat, walaupun ada yang mengatakan boleh, untuk yang haram jadi haram. Tapi sekali lagi kalau memang alat yang sepakat ulama mengatakan haram karena dalil-dalil yang ada dan tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya, maka mereka sepakat haram, itu tidak boleh digunakan untuk apapun alasannya, atau untuk mengiring lagu-lagu yang baik pun tidak boleh. Kalau memang sepakat ulama ngomong seperti mizmar itu. Ulama sepakat. Tapi sekali lagi bukan semua seluring ya, ada seluring yang khusus. Itu yang dinamakan mizmar, Ada juga namanya qasab, bukan mizmar. Jadi ya ada, kalau memang yang dinyatakan oleh ulama seperti itu dan ia haram sepakat, nah itu tidak boleh. Tapi ada aturannya, artinya terampasan itu tuh ketika kita berperang, muslim berperang dengan orang kafir. Mereka orang kafir kalah, maka manusianya jadi tawanan. Begitu juga hartanya jadi rampas. Manusianya itu jadi tawanan, hartanya jadi rampasan. Artinya nanti
Tergantung imam, pemimpin. Nanti ia melihat meninjau, maka mereka dibagikan kepada mereka-mereka yang ikut perang sesuai dengan namanya, dengan apa namanya, dengan apa yang mereka lakukan, kedudukannya. Dibagikan. Itu namanya ghanimah, dan itu ghanimah bagi umat sebelum kita tidak dihalalkan. Umat sebelum kita mereka tidak dihalalkan. Dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa itu tidak dihalalkan harta rampasan perang. Cuman untuk kita umat Nabi Muhammad dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta rampasan perang. Sekali lagi ada sebabnya, yaitu peperangan. Tidak boleh kalau Cina yang saat ini nih kita ambil masuk ke toko sejati ngambil namanya emasnya, tidak boleh. Kita makan ghanimah lain. Ya, Sekarang ini fenomena kan maling ayam, maling kayu ditahan setengah mati. Dan maling koruptor cuma sekedar aja, kabupaten aja. iyalah karena hukum tidak berlaku dan hukum pilih-pilih. Hukum pilih-pilih dan hukum tidak berlaku. Tapi kalau ditegakkan hukum syariat agama, mau siapapun, mau presiden namanya mencuri potong, mau jenderal bintang 100 mencuri potong, mau anaknya presiden, mau siapapun, kalau hukum dijalankan potong. Karena hukum tidak dijalankan dan pilih-pilih juga yang maling ayam 5 tahun, yang maling masya Allah triliunan mungkin setahun 2 tahun itu katanya aja bang. Katanya aja. Paling sebulan sudah bebas dia. Tapi di pengadilan 2 tahun. Wallahu a'lam. Mudah Allah perbaiki Indonesia dan semua negara Islam insyaallah, dan Allah perbaiki muslimin fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.